کہیں سننے کو نہیں ملے گی، برائے کرام آپ اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ سوال آج سے چند مہینے پہلے ایک غیر مسلم لیڈر نے بھی کیا تھا۔ کیا اسلام تلواروں سے پھیلا ہے یا مدارس کی کتابوں سے پھیلا ہے؟ یہ میرے سامنے سوال آیا تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، دنیا میں کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب نہ تلوار سے پھیلا ہے، نہ وہ اپنی کتابوں سے پھیلا ہے۔ دھرم جو پھیلتا ہے اپنے مورل ویلیوز سے، اپنی اخلاقی قدروں سے، اپنے کلچرل کانسیپٹ سے، اپنی مورل سروس جسے کہتے ہیں ہیومن سروس، خدمت خلق سے۔ اور میں آپ کو کتابوں کی دنیا میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں آج ایک مذہب پھیل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور خاص کر میں جنوبی ہندوستان، ساؤتھ انڈیا میں ہوں، اور ساؤتھ انڈیا میں بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، وہ ہے عیسائی مذہب۔ آپ کرناٹک ہو، آندھرا ہو، تلنگانہ ہو، کیرلا ہو، تامل ناڈو ہو، یہاں کے مضافاتی علاقے میں اگر کوئی مذہب کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں تو وہ عیسائیت ہے۔ بلکہ میں آندھرا پردیش گیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ہندو مذہب کے بعد اگر کوئی دوسرا مذہب جو میجر کمیونٹی ہے وہ ہے عیسائیت۔ عیسائیت کیسے پھیلی؟ نہ انہوں نے یہاں پر کوئی جنگ و جدال کیا، نہ کوئی مارکہ آرائی کی، نہ ہی انہوں نے اپنی کتابوں کو بانٹا۔ بائبل بانٹ کے ان کا دھرم نہیں پھیلا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آدیواسی بیلٹ، دلت بیلٹ، غریبوں کے علاقوں میں انہوں نے اسکول کھولے، ہاسپٹل کھولے، غریب لوگوں کی علاج کیا، ان کے غریب بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ نتیجتاً انہوں نے ان کی اس مورل ویلیوز سے، ان اخلاقی قدروں سے ایسا متاثر ہوئے کہ انہوں نے دیکھا ایک جگہ تو اونچ نیچ ہے، غریب امیر کا فرق ہے، ہر طرح کی مذہب عبادت گاہوں میں پابندیاں بھی ہیں، ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمیں جو ریسپیکٹ، جو عزت ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہے۔ دوسری طرف لوگ ہمیں پیار بھی دے رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کو بدل دیا اور وہ عیسائی ہو گئے۔ تو مذہب جو ہوتا ہے اخلاقی قدروں، مورل ویلیوز سے پھیلتا ہے، وہ نہ تلوار سے پھیلتا ہے نہ کتاب سے پھیلتا ہے۔ کتاب کا بعد میں درجہ آتا ہے، مذہب جو ہوتا ہے ان کوالٹی سے پھیلتا ہے۔ میں آپ کو بہت تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں دو بہت ہی رسپیکٹڈ منصب ہیں، ایک مسجد کے، ایک کو کہتے امام اور دوسرے کو کہتے مؤذن۔ یہ بہت ہی رسپیکٹڈ منصب ہیں۔ آج کے دور میں لوگ اس کی عزت کو نہ سمجھ پائیں، لیکن بہت ہی رسپیکٹڈ جگہ ہے مؤذن بننا اور امام بننا۔ عہد رسالت میں اللہ کے نبی کے دور میں مسجد کی، جو مسجد نبوی کی امامت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو ان کی موجودگی میں کسی صحابی مصلی امامت میں اتنی بڑی رسپیکٹڈ جگہ تھی۔ اور اس مسجد کی جو دوسری عظمت والی جگہ وہ مؤذن، اس مؤذن کی جگہ پر نہ مکے کے، نہ مدینے کے، قریشی، ہاشمی، مطلبی گھرانے کا کوئی مؤذن نہیں تھا۔ وہ ایک مؤذن تھا بلال حبشی، جو حبشہ سے تعلق، جس طریقے سے آج آپ بچھڑے ورگ کا کہتے نہیں، آپ آدیواسیوں کہتے ہیں، دلتوں کہتے ہیں، جو آپ باقی سماج میں، ایسے ہی حبشہ کی حالت تھی۔ اور اس حبشی کو اللہ کے نبی نے ایک رسپیکٹڈ مقام پہ دیا۔ تو اسلام جو تھا اونچ نیچ
काले गोरे की जो समाज बटा हुआ था अरबी अजमी में, जबान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, उस तकसीम को मिटाया और लोगों को इंसान बनाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद में आप जाइए, अगर गरीब पहले पहुंचता है तो वो पहली सफ उसको मिलेगी, और अमीर अगर बाद में पहुंचता है तो उसको आखिरी सफ मिलेगी। तो इस्लाम ने ये तमाम तबकाती नस्ली फर्क को मिटाया। इस कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया मुतासिर हुई और दायरे ईमान, दायरे इस्लाम में आ गई और मुसलमान हो गई। तो अपनी मॉरल वैल्यूज की बुनियाद पर दुनिया में हर मजहब फैलता है, इस्लाम भी फैला। इसे तलवार से जोड़ना ये तंग नजरी है। इस्लाम तलवार, जब तलवार का माहौल था, उस माहौल को खत्म करके प्यार और मोहब्बत, अमन और पीस का माहौल पैदा करने वाली मजहब का नाम इस्लाम है। जब औरतों को जब बेवा हो जाती तो सती की कर दी जाती थी, लड़कियां पैदा होती थी तो दफन कर दी जाती थी। ऐसे माहौल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया। क्या फरमाया? अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस बेटी को जिंदा दरगोर करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पेक्ट, इज्जत लड़की को भी दी और बेवा को ये दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 45 साल की, 40 साल की बेवा से, जिनका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा कुबरा था, अपने निकाह में लाए। बेवा को शादी करके ये सती के लायक नहीं, ये निकाह के लायक हो, और बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। आज जिगर का टुकड़ा कहना बहुत आसान है अब, क्योंकि अब लड़कियों को इज्जत, रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन मेरे नबी ने उस वक्त कहा तो उस वक्त एक मोहब्बत का सेंटेंस नहीं था, मोहब्बत का जुमला नहीं था, बल्कि समाज के सामने एक क्रांति थी, एक इनकलाब लाने का ये जुमला था। अगर आपने अभी कहा कि मुसलमानों में जो लोग बहुत अहम मनसब है इमाम और एक मुअज्जिन का, बात थोड़ा मैं अलग जानिब ले जाना चाहूँगा कि अभी हाल ही में आपके खानवादे में से ज़करिया मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उन पर एक हमला हुआ और सुनने में आया कि ये अपनों की जानिबी से, अन्य मुसलमान कौम से ही चंद लोग थे जिन्होंने इन पर हमला किया। तो किस तरह इसको आप देखते हैं, इसका क्या हल है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? हाँ, बम्बई में शहजादे अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद खालिद अशरफ पर जो हमला हुआ, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ये हमला अपने जानिब, जो आप कह रहे हैं, मुसलमानों की जानिब से नहीं हुआ। वो ड्रग्स और नशा आवर चीज जो बेचने वाले थे, उन लोगों की तरफ से हुआ है। इस हमले की हमें से मजम्मत ही नहीं करनी चाहिए। मजम्मत से मसले का हल नहीं होगा। जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी से कड़ी हुकूमत महाराष्ट्र को सजा देनी चाहिए। याद रखिए, एक है नस्ल और एक है फसल। अगर आपकी फसल मौसम की वजह से या किसी वजह से बिगड़ गई तो आप दूसरे साल उस फसल को दोबारा बागो बहार में ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन नस्ल अगर आपकी बिगड़ गई तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आज समाज में एक तबका नशावर चीज का कारोबार कर रहा है और इंसानों की नस्लों को बिगाड़ रहा है। तो ऐसे नस्ल बिगाड़ने वाले जहां जहां भी नशावर बेचने के अड्डे हैं, ये करवा रहे हैं, नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत को चाहिए ऐसे तमाम अड्डों को मिसमार करें, इन्हेदामी कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को ऐसी सजा दें ताकि इस तरह का हादसा भी ना हो और इस तरह का व्यापार और बिजनेस भी खत्म हो जाए। तो आखिरी सवाल, अभी क्या हालत है, कैसी तबीयत है? अभी जो मुझे मैंने जो क्लिप देखी है उससे लग रहा है कि तबीयत पहले से बेहतर है और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे इस पर जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी सजा दें, और जो लोग अभी तक पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पे इस तरह का नस्लों को बिगाड़ रहे हैं, जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, उनको गलत लत में मुब्तला कर रहे हैं, उन अड्डों को बंद करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। शुक्रिया। क्या किसका